Hello everyone. This video as you can see on your screen is for environment education. So ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ environment education, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ, ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਸਮੱਸਿਆ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਟੂਡੇ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਫਸਟ ਥਿੰਗ एनवायरमेंट। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ एनवायरमेंट ਕੰਸੈਪਟ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ এনवायरमेंट ਕੰਸੈਪਟ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਯੂਨੀਮੈਕਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ 1 ਬਾਏ 1 ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਜੈਵਿਕ ਕਾਰਕ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਜੈਵਿਕ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਅਜੈਵਿਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਹੈ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਅਜੈਵਿਕ। ਸੋ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਅਜੈਵਿਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਜੈਵਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ यानी कि लाइट। सो सूरज की रोशनी लाइट, वर्खा रेन, ह्यूमिडिटी यानी कि नमी, टैंपरेचर यानी कि तापमान, pH आदि ये सारे की हैं साडे कोल अजैविक कारक हैं। सो इसलिए सूरज की रोशनी, वर्खा, भूमि और तापमान ये सारे ही अजैविक कारक हैं। इसलिए साडा जो सही उत्तर है वह है उपर दिते गए सारे। दूसरा क्वेश्चन साडे कोल है निवास स्थान तो की भाव है। निवास स्थान यानी कि जीवां दे रहन का स्थान। सो इसलिए जो साडा सही उत्तर है वह है जीवां दे रहन का स्थान। इंग्लिश विच असी निवास स्थान नू हैबिटैट कहने। सो इट इज़ हैबिटैट इन इंग्लिश। क्लीयर। जो अगला प्रश्न है साडे कोल वो है पौधों के हरे रंग का की कारण है। सो जो पौधे ने वो हरे रंग के कारण ही अपना भोजन बना पाते हैं। सो ये हरा रंग किस करके है, उस विच एक पिगमेंट प्रेजेंट है। सो हर एक चीज़ जो कि इस धरती के उपर मौजूद है उस विच कोई ना कोई पिगमेंट है जो उसनों कोई ना कोई कलर प्रोवाइड करता है। सो पौधों का हरा रंग उन्हां विच मौजूद क्लोरोफिल के करके होंदा है। सो जो पिगमेंट प्रेजेंट है हरे रंग का पौधों के विच उसनूं असी क्लोरोफिल कहते हैं। सो सही ऑप्शन है क्लोरोफिल। चौथा क्वेश्चन है हेठां लिखिया विचों किहड़ा तत्त जैविक और अजैविक घटकां नूं जोड़दा है। सो जिवें कि असी हुण जाणदे ही हाँ कि जो जैविक और अजैविक घटक हैं वो की ने। जैविक मतलब जिन्ने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं। अजैविक मतलब सूरज की रोशनी, वर्खा, pH, तापमान आदि। सो पोषक तत्त की हुंदे ने। पोषक तत्त मतलब न्यूट्रीएंट्स। सो जो पोषक तत्त हैं वो की ने जो सानू भोजन लैण तो प्राप्त होंदे हैं। सो जो न्यूट्रीएंट्स ने वो कित्थों प्राप्त होंदे हैं, सब तो पहला ये समझो। जो प्लांट्स ने यानी कि हरे पौधे वो अपना भोजन सूरज की रोशनी नाल बनाउंदे हैं। सो सूरज की रोशनी की है एक अजैविक कारक है। क्लीयर। सो पोषक तत्त सूरज की रोशनी तो मिलते हैं पौधों नूं। दूसरा है ऊर्जा। सो जो ऊर्जा है यानी कि एनर्जी, इसका स्रोत भी मुख्य सूरज ही है। तीसरा है भोजन लड़ी। सो जो प्लांट्स ने यानी कि प्रोड्यूसर्स वो अपना भोजन सूरज की रोशनी नाल बनाउंदे हैं। दूसरे नंबर पर हैं कंज्यूमर। सो सब तो पहले कंज्यूमर हैं शाकाहारी जीव जंतु। सो ये कंज्यूमर अपना भोजन प्लांट्स तो प्राप्त करते हैं। फिर कंज्यूमर्स तो बाद अगे आते हैं शाकाहारी जीवों तो बाद मांसाहारी जीव जंतु जो कि कंज्यूमर नंबर 2 हैं। उस तो बाद कंज्यूमर नंबर 3 हैं साडे कोल। सो इस तरह ये भोजन लड़ी चलती है। सो जिवें कि असीं देख लिया है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूरज है जिसकी सहायता नाल पौधे अपना भोजन बनाते हैं। सो पौधों तो मिलने वाली ऊर्जा ही साडी होंद का मुख्य स्रोत है। इसलिए साडा सही ऑप्शन है ऊपर दिते गए सारे। अगला क्वेश्चन है वातावरण संबंधी सिक्ख्या किसने लागू की। सो वातावरण संबंधी सिक्ख्या साडे सिलेबस विच मेनका गांधी ने लागू की। वातावरण अध्ययन वास्तव विच हेठां लिखिया विच किस दा अध्ययन है। वातावरण अध्ययन मतलब इन्वायरमेंटल एजुकेशन का जो असी अध्ययन करते हैं या सीखते हैं। सो इस विच की है साडा चौगिरदा, वायु प्रदूषण, जीव मंडल या फिर चौगिरदे अते भिन्न जीवां विचकार परस्पर क्रिया। सो सब तो पहला ये समझना जरूरी है कि जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट का मतलब ही साडा आला दुआला है कि एक जीव अते उसके आले दुआले नूं ही एनवायरमेंट किया जाता है। सो साडा सही ऑप्शन है चौगिरदा मीनस आला दुआला
ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਵਰ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ এনवायरमेंट ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਚੌਗਿਰਦੇ ਦਾ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰਸਪਰ ਕਿਰਿਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯੋਜਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਉਪਯੋਗ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਠੀਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰਿਆਵਰਣਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਸੋ ਪਰਿਆਵਰਣਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੋ ਜਾਣੀ ਕਿ এনवायरमेंट ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਟਾਂਸਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਟਾਂਸਲੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਰਿਆਵਰਣਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੋ ਪਰਿਆਵਰਣਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਤੱਤ, ਪਰਿਆਵਰਣਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੀਨਸ ਜੋ এনवायरमेंट ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੱਤ ਹੈ ਸੌਰ ਊਰਜਾ। ਸੋ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਹੀ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੈਵਿਕ ਸਮੁਦਾਇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਮਤਲਬ ਉਤਪਾਦਕ ਜੋ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨੇ ਉਤਪਾਦਕ, ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਕੀ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਜੋ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਰਗੋਸ਼, ਹਿਰਨ ਆਦਿ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਜੋ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਸਾਹਾਰੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜੋ ਕਿ 3C ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰਿਆਵਰਣਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਘਟਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਸੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਘਟਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ? ਸੋ ਜੈਵਿਕ ਘਟਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਕੌਣ ਨੇ? ਪਲਾਂਟਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਜੋ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ। ਸੋ ਨਿਖੇੜਕ ਕੀ ਹਨ? ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਸ। ਸੋ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਸ ਕੌਣ ਨੇ? ਜੋ ਸੜੇ ਗਲੇ ਮ੍ਰਿਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇੜਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੈਵਿਕ ਘਟਕ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹਨ। 13ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰਪੋਸ਼ੀ ਘਟਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰਪੋਸ਼ੀ ਘਟਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੋ ਪਰਪੋਸ਼ੀ ਘਟਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਿਖੇੜਕ ਕੀ ਹਨ? ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਸ ਜੋ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਨਿਖੇੜਕ, ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਤਪਾਦਕ ਹੀ ਹਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਜੋ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਪੋਸ਼ੀ ਘਟਕ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਤਪਾਦਕ ਪਰਪੋਸ਼ੀ ਘਟਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਬਾਇਓਸਫੀਅਰਸ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹਨ? ਸਥਲ ਮੰਡਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਜਲ ਮੰਡਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਜੋ ਕਿ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਥਲ ਮੰਡਲ ਲਿਥੋਸਫੀਅਰ, ਜਲ ਮੰਡਲ ਹਾਈਡਰੋਸਫੀਅਰ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ
ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਬਾਇਓਮ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੰਛੀ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਜੀਵ, ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਇਓਮ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਥੋਸਫੀਅਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਧਰਤੀ, ਹਾਈਡਰੋਸਫੀਅਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਜ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਇਓਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਜੀਵ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਇਓਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਆਵਰਣਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਜੈਵਿਕ ਘਟਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਜੈਵਿਕ ਘਟਕ ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਹਵਾ, ਨਮੀ, pH, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਦਿ। ਸੋ ਨਿਖੇੜਕ ਕੀ ਹਨ? ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਸ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਜੈਵਿਕ ਘਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੈਵਿਕ ਘਟਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੈਵਿਕ ਹੈ। ਨਮੀ, ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਜੈਵਿਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੌਣ ਮਤਲਬ ਹਵਾ ਵੀ ਅਜੈਵਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਨਿਖੇੜਕ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਜੈਵਿਕ ਘਟਕ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਨਿਖੇੜਕ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੈਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਜੋ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਓਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਹੈਲੋਜਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲੋਜਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 17ਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪਏ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਲੋਰੀਨ, ਕਲੋਰੀਨ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ, ਆਇਓਡੀਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ, ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਕਲੋਰੀਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਲੋਰੀਨ CFL ਬਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਵੀ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਬਟ ਹੈਲੋਜਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ? ਅਜੈਵਿਕ ਤੱਤ, ਜੈਵਿਕ ਤੱਤ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ? ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੈ? ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਆਰਗਨ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਇਸ ਦਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਲਦਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦਲਦਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੈਟਲੈਂਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਿਆਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਔਨ ਦਾ ਅਰਥ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਟਲੈਂਡ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੀਵ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਜੋ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਸੋ ਖਲਾਅ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਲਾਅ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।
ਸੋ ਖਲਾਅ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਪੇਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ? ਸੋ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ 20.9% ਯਾਨੀ ਕਿ 20.9% ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 78.1% ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੇਤਗਾਰ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਕੰਕਰ ਰੂੜੀ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਿਸ਼ਰਣ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ ਲੇਅਰ ਹੈ, A1 A2, ਦੈਨ ਬੀ ਲੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸਬ ਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਸੀ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਡੀ ਲੇਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਓ ਲੇਅਰ, ਏ ਲੇਅਰ, ਬੀ, ਸੀ ਐਂਡ ਡੀ। ਸੋ ਰੇਤਗਾਰ ਮਿੱਟੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹਨ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੀ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਥਿਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਹੜਾ ਤੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਭੋਜਨ ਜਾਲ ਅਤੇ ਲੜੀ, ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਜੈਵ ਰਸਾਇਣਿਕ ਚੱਕਰ, ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਅਗਰ ਭੋਜਨ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਊਰਜਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ। ਜੈਵ ਰਸਾਇਣਿਕ ਚੱਕਰ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਜਲ ਚੱਕਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹਨ। ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸੰਤੁਲਨ ਕੌਣ ਸਥਿਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਉਤਪਾਦਕ, ਸਵੈ ਉਤਪਾਦਕ, ਨਿਖੇੜਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਉਤਪਾਦਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ, ਸਵੈ ਉਤਪਾਦਕ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕ ਨੇ, ਸਵੈ ਉਤਪਾਦਕ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਖੇੜਕ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਜੋ ਅਨੁਪਾਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਘਟਕ ਸਤਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ। ਸੋ ਸਥਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਦਲੇ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਟਿਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਟੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਸਪਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਤਲਬ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰਸਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ ਨਿਰਭਰ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੈਵਿਕ ਘਟਕ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪਰਸਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਪਰਿਆਵਰਣਕ ਸੰਕਟ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਪਰਿਆਵਰਣਕ ਸੰਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਇਓਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਾਇਓਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਇਓਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਲਿਥੋਸਫੀਅਰ, ਹਾਈਡਰੋਸਫੀਅਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਵਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਇਓਮ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਲਾਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ। ਸੋ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਇਓਮ। ਤਲਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਲਾਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਬਾਇਓਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਬਾਇਓਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਲਾਬ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਿਆਵਰਣਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵਹਾਅ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇੱਕ ਪਰਿਆਵਰਣਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾਈ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਖਾਣਗੇ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹਨ ਸਾਡੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ એનર્ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾਈ ਹੈ,
कि सूरज तो शुरू होके वो कितों तक जाता है, टर्शरी कंज्यूमर्स तक जाता है। अगला प्रश्न है निखेड़क की हन। सो जो मृत जीवां नूं खांदे हन अते खा के वातावरण नूं साफ रखते हैं। अगला प्रश्न है हरे पौधे किहड़े पੱਧਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। पहला पोषक पੱਧਰ, दूसरा पोषक पੱਧਰ। सो पहला तो पोषक पੱਧਰ की चीज़ है उसनूं समझो। पोषक पੱਧਰ मीनस कि ट्रोफिक लैवल। पोषक पੱਧਰ मीनस ट्रोफिक लैवल। सो ट्रोफिक लैवल की है कि जो प्लांट्स ने वो ने प्राइमरी प्रोड्यूसरस, पेड़ पौधे अपना भोजन आप ही बनाते हैं। सो ये सब तो पहले लैवल पर आते हैं। सो ये ने पहला पोषक पੱਧਰ। क्लीयर। इस तो बाद वाला है शाकाहारी जीव जंतु, प्राइमरी कंज्यूमर्स। सो देखो ये प्राइमरी प्रोड्यूसरस ने जो कि भोजन बनाते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर ने जो सब तो पहला भोजन किन्ना तो प्राप्त करते हैं। सो ये सब तो पहले ने उपभोक्ता जो भोजन प्राप्त करते हैं हरे पौधों तो, इसलिए ने ये प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी कि उपभोक्ता। सो ये पੱਧਰ क्या चाहता है, ट्रोफिक लैवल की है पेड़ पौधे, शाकाहारी जीव जंतु, अगे मांसाहारी जीव जंतु एंड उस तो बाद अगे नैक्सट तीसरा लैवल। सो इस तरह पहले पੱਧਰ ते कौन हैं, पेड़ पौधे। अगला प्रश्न है दूजे पੱਧਰ ਦੇ खपतकार ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। सो सब तो पहला साडे कोल प्लांट्स ने जो अपना भोजन अपने आप तैयार करते हैं। सो ये कोई खपतकार नहीं हैं। अगला है शाकाहारी जीव जंतु मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, पहले पੱਧਰ ਦੇ खपतकार। सो प्राइमरी कंज्यूमर ਨੂੰ पहले पੱਧਰ ਦੇ खपतकार किया जाता है क्योंकि ये किन्ना ते निर्भर हैं, डायरैक्टली प्लांट्स ते निर्भर हैं। इसलिए हुण नैक्सट है साडे कोल अगले पੱਧਰ ਦੇ खपतकार जो किन्ना ਨੂੰ खांदे ਹਨ, इन्ना शाकाहारी जीव जंतुओं ਨੂੰ। सो इसलिए जो सैकेंड लैवल है खपतकार का वो की है, मांसाहारी जीव जंतु। सो शाकाहारी जंतुओं का शिकार करने वाले जीव, ये साडा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल गैस का प्रयोग पानी नूं किस तत्व तो मुक्त करने लई कीता जाता है। पहली गल ये क्वेश्चन नूं थोड़ा जिहा दुरुस्त किया जाए, क्लोरोफिल गैस नहीं है, क्लोरीन गैस है। सो क्लोरीन गैस है जो कि पानी नूं प्योर करने दे लई या साफ करने दे लई वरती जाती है ताकि उन्हां विच पैदा होने वाली बीमारियां ना होण। सो क्लोरीन गैस किस लई वरती जाती है, पानी नूं साफ करने दे लई। अगला प्रश्न है दिल्ली विच किहड़े बालन नाल बसां चलदियां हन। बालन का मतलब है फ्यूल कि किहड़ा फ्यूल वरतिया जाता है। सो जिवें कि असीं जाणदे हां साधनां नूं डीजल, पैट्रोल इन्हां चीज़ां नाल चलाया जाता है, LPG नाल भी चलाया जाता है। बट जो दिल्ली दे विच प्रदूषण बहुत होने करके इसनूं चलाउण वाला सही फ्यूल की है। सो दिल्ली विच इसनूं चलाउण वाला सही फ्यूल जो कि बालन है वो CNG है यानी कि कंप्रैस्ड नैचुरल गैस। सो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, CNG कंप्रैस्ड नैचुरल गैस है एंड LPG इज़ लिक्वेफाइड पेट्रोलियम गैस है। अगला प्रश्न है विश्व जंगल दिवस कदों मनाया जाता है। सो विश्व जंगल दिवस 21 मार्च नूं मनाया जाता है। तंबाकू विरोधी दिवस कदों मनाया जाता है, ये 31 मई नूं मनाया जाता है। सो सही उत्तर है 31 मई। अगला प्रश्न है 172 देशों का विश्व धरत सम्मेलन कित्थे होया। सो 172 देशों का विश्व धरत सम्मेलन ब्राज़ील दे विच होया। अगला प्रश्न है जीव मंडल विच हेठां लिखियां विचों किसनूं शामिल किया जाता है। सो जैविक घटक अते इर्द गिर्द की हवा, जीव अते पानी की सतह, जीव अते जल मंडल, जीव हवा पानी अते धरती। सो साडा सही उत्तर है जीव मंडल विच सब कुछ ही शामिल है यानी कि जीव, हवा, पानी अते धरती। अगला है भोजन लड़ी का पहले पोषक पੱਧਰ विच कौन शामिल है। पोषक पੱਧਰ मतलब कि ट्रोफिक लैवल। सो ये कौन ने, स्वै आहारी। सो स्वै आहारी की होंदे ने जो अपना भोजन आप ही बनाते हैं। सो हमेशा याद रखो स्वै आहारी मतलब जो अपना भोजन आपे बनाते हैं। सो ऑटोट्रोफ्स, ऑटोट्रोफ्स मतलब पेड़ पौधों की गल हो रही है। सो पेड़ पौधे की ने पहले पोषक पੱਧਰ विच शामिल होंदे हैं। सो ऑटोट्रोफ्स इज़ द राइट आंसर मीनस स्वै आहारी। मांसाहारी असीं जानते हाँ कि जो शाकाहारी जीव जंतु नूं खांदे हैं, सर्व आहारी मतलब जो सब कुछ खा लेंदे हैं। सो इसनूं आपां इंग्लिश विच ओमनीवोरस बोलते हैं। सो जिवें कि मनुख हैं वो ओमनीवोरस हैं क्योंकि वो सर्व आहारी हैं, शाकाहारी भी हैं अते मांसाहारी भी हैं। अगला प्रश्न है विश्व वातावरण दिवस कदों मनाया जाता है। क्वेश्चन इज रिपीटिंग अगेन, इट इज़ 5 जून। अगला प्रश्न है ओजोन की परत नष्ट होने नाल किहड़ियां किरणां धरती उत्ते आ जाणगीਆਂ। सो पराबैंगनी किरणां या फिर UV रेज़ और इसनूं असीं अल्ट्रा वायलट रेज़ बोलते हैं। सो अल्ट्रा वायलट रेज़ यानी कि पराबैंगनी किरणां जो कि सूरज दीयां हानिकारक किरणां हैं वो धरती के उपर आ जाणगीਆਂ। सो जो कि ओजोन लेयर है वो एक ब्लैंकेट दी यानी कि कंबल की तरह काम करती है साडी धरती के उपर।
ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਂਟੀ ਟੋਬੈਕੋ ਡੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਨ। 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਦੋਮਟ ਮਿੱਟੀ ਕਿਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਦੋਮਟ ਮਿੱਟੀ ਮਤਲਬ ਦੋ ਅਤੇ ਮੱਟ ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ। ਸੋ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਰੇਤ ਅਤੇ ਚੀਕਨੀ। ਸੋ ਰੇਤ ਅਤੇ ਚੀਕਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੋਮਟ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਗਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਰੇਤ, ਚੀਕਨੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਗਾਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੀ ਹੈ ਦੋਮਟ ਮਿੱਟੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਕੀ? ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ, ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਵਾਹਾਰੀ? ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾंस ਦੋਨੋਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਵ ਆਹਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਧਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ।